class we are discussing about secondary storage, primary storage and secondary storage. Primary storage nothing but the main memory, cache memory, these are called primary storage. Okay, these are inside the computer and directly communicates with the processor. These are primary storage. But as the applications are increased and more data files are required, the primary storage is not sufficient to store all the data. Okay, అన్ని డేటా మొత్తం డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే కష్టం కదా. చూడండి ఇదంతా హైరార్కీలో ఆల్రెడీ లక్కీగా వచ్చిన స్లైడ్. Either different types of memories we have assembled in any computer. Registers, processor registers store the temporary data. Primary cache, secondary cache. Primary cache is inbuilt inside the processor and secondary cache is between the main memory and processor. This is the main memory. Okay, this is idantha kuda inside the computer. This is anta primary storage anta. This is primary storage. And magnetic disk secondary memory. This is called secondary memory. As the applications are increased and more large data files are required to store, and unnecessarily unwanted files అంటే ఫస్ట్ సిపియుకి అవసరం లేనట్టు ఫైల్స్ అన్నమాట ఏం చేస్తాం, మెయిన్ మెమరీలో ఉంచుకోవడం వల్ల మనకు స్పేస్ వేస్ట్ తప్ప ఏమి ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఏం చేస్తాం, దీని అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ అండ్ ది యాప్స్ అన్ని కూడా మనం స్టోర్డ్ ఇన్ secondary storage like magnetic disk, optical disk, CDs ఉన్నాయి చూసారా మనకి, మీ పెన్ డ్రైవ్స్, CDs, ఫ్లాపీస్ like that. These are external to the device. మనం ఇప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఒకవేళ డేటా కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం, సిడి ఇన్సర్ట్ చేసుకుని సిడిలో డేటా కాపీ చేసుకుంటాం లైక్ దట్. ఓకే, పెన్ డ్రైవ్ కాపీ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడంతా పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ ద పెన్ డ్రైవ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ద డేటా is required, just copying from the pen drive to the main memory. Okay, like that. Primary storage and secondary storage. Secondary storage, primary storage and secondary storage. Okay, directly going for diagram. Secondary storage are devices are primary storage, main memory. These are all constructed using the semiconductor memories, SRAM, DRAM, like that. RAM chips, ROM chips ఉంటాయి చూసారా మనకి, ఇవన్నీ కూడా the primary memory. Whereas the secondary memory is constructed using plastic materials and electromagnetic devices. Okay, so the cost will be very less. The secondary storage device, the cost will be very. Whereas this one semiconductor devices, transistors, chips many కావాలి. Okay, fast గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి custom circuits are required. Okay, the cost is very high. For secondary storage the cost is very low. మనకి 256 GB పెన్ డ్రైవ్ కూడా మనకి జస్ట్ 300-400 కూడా వచ్చాయి. The secondary storage is very cheap and the size is also very high. You can store large data. Okay, terabytes, gigabytes for store చేసుకోవచ్చు. Whereas the main memory, the capacity is very limited. The size is limited. Only just ప్రాసెసర్ కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే మనం మెయిన్ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాం. RAM chip and speed, these are very electronic circuits కాబట్టి మెయిన్ మెమరీ, ప్రైమరీ మెమరీ ఆర్ మెయిన్ మెమరీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ కాబట్టి ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. స్పీడ్ is very high. Whereas compared to secondary storage, the speed is very less. Because these are electromechanical devices కాబట్టి డిస్క్లన్నీ డ్రైవ్ తిరిగి రీడ్ చేయడం, రీడ్ హైట్ హెడ్
చాలా ఉంటాయి. The speed is very 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 low. Okay, secondary storage and primary storage. Cost very very cheap and size also very 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 high. You can store large data file. Gigabyte, terabyte to store చేసుకోవచ్చు. And but the speed is very 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 compared to all the memories, secondary storage memory is very 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 low. అందుకే చూడండి మెమరీ హైరార్చీలో లాస్ట్ ఉంటుంది మనకి. The last of the memory hierarchy, with respect to speed, the last memory is secondary memory. Okay, but depending on the size, cost ప్రకారం చూసుకుంటే very cheapest memory and the size also very very high compared to the main memory or primary storage. Okay, and there are so many examples are there. Secondary storage in the early 1960 or 1860 like that, there are different types of secondary storage devices are there. These are magnetic disk, optical disk. Optical disk, I think what CDs, CD DVDs ఉన్న చూసారా, Sony DVD. These are all are optical disk examples. Okay, and third one is magnetic tape. These two are magnetic disk, magnetic tape. The operation is both are very 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 similar. 99% magnetic disk and magnetic tape, just only the storage material will be different. Magnetic disk అంటే round disk like CD ఎలాగైతే ఉంటుందో plastic material, like that one plastic material is there. Magnetic disk, that entire surface is magnetized with high density magnetic materials. All the CD, both the surface are covered with high density magnetic material. Okay, and whereas magnetic tape, the storing material is mag tape. మనకు చూసారా ఇన్ ఎర్లీ డేస్ లో ఫస్ట్ సినిమా మూవీ సాంగ్స్ వచ్చి మనకి మూవీ సాంగ్స్ టేప్ రికార్డర్ లో ఉండి టేప్ బ్రౌన్ కలర్ టేప్ ఉంటుంది చూసారా, లైక్ దట్ సేమ్ అలాంటి టేప్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ టేప్ మీద ఆర్ స్టోరింగ్ ది డేటా. ఓకే, అది మ్యాగ్నెటిక్ టేప్. That is the only difference between the magnetic disk and magnetic tape. Here it is a plastic material, round plastic material like CD. The CD ఎలా అయితే plastic ఉంటుంది కదా, like that. And magnetic tape, that is brown color tape, like similar to మనకు చూసారా ఎర్లీ డేస్ లో మూవీ సాంగ్స్ వచ్చాయి మనకి క్యాసెట్, బ్రౌన్ కలర్ టేప్ చుట్టూ తిరుగుతాయంట. లైక్ ఆ సేమ్ టైప్ టేప్ మీద యూ కెన్ స్టోర్ ద డేటా. ఓకే, రిమైనింగ్ మెకానిజం మొత్తం సేమ్, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్, జస్ట్ ద స్టోరింగ్ మెటీరియల్ విల్ బి డిఫరెంట్. అక్కడ ప్లాస్టిక్ డిస్క్ లా ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ప్లాస్టిక్ టేప్. ఓకే, మూవింగ్ టైప్. అండ్ ఆప్టికల్ డిస్క్, ఆప్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్. ఓకే, the surface will be the same, but we are using the UV lights అన్నమాట. ఓకే, ఆప్టికల్ డిస్క్. ఓకే, మ్యాగ్నెటైజింగ్ వాడతారు, ఇక్కడ కరెంట్ వాడతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అండ్ ఆప్టికల్ డిస్క్. ఓకే, ఫోటో డిటెక్టర్ లో డిటెక్ట్ చేస్తారు. ఆప్టికల్ డిస్క్ మీద సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ లాగా ఉంటుంది, అక్కడ మ్యాగ్నెటైజింగ్ తో మనకి వన్స్ జీరోస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ ఆప్టికల్ డిస్క్ లో ఫోటో డిటెక్టర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వన్స్ జీరోస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఫోటో డిటెక్టర్. These are the different types of secondary storage: magnetic disk, magnetic tape, and optical disk. Okay, the first one is magnetic disk. The first one is the magnetic disk. This is the this one. These are called magnetic disk. This one, these are called magnetic disk, and these are placed in a spindle. The middle one is called, this is called spindle. And ఇప్పుడు చూడండి, మీకు సిడి బాక్స్ ఉంటుంది, ఐడియా ఉంది కదా. సీడీలన్నీ కూడా బాక్స్ లో పెట్టుకొని పైన మధ్యలో ఒక స్పిండిల్ ఉంటుంది, దాని మధ్యలో హోల్, సీడీ హోల్ ఉంటుంది కదా. ఆ సీడీస్ అన్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటాం చూసారా. అలాగే ఇడ్లీ మేకర్ ఉంటుంది, ఇడ్లీ మేకర్ లో కూడా ట్రేస్ అన్ని కూడా ఎలా పెడతాం, లైక్ దట్
the CDs are placed on the spindle. This is the center one is called spindle. This is called spindle, and these are the discs are placed one above the other. This is also called rotatory drive shift అంటారు. The spindle is also called అంటే the CDC ని మూవ్ చేయడానికి. This is also rotatory drive అంటే CDC ని ఇలా మూవ్ చేస్తుంటారు. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేయడానికి స్పిండిల్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? అండ్ CDs మీద బోత్ సైడ్ ఓకే CD ఆన్ ద బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. ఇప్పుడు వచ్చే మనకి ఆప్టికల్ డిస్క్ లో అయితే ఓన్లీ వన్ సైడ్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. మన CDC DVD డిస్క్ లో అయితే only one side we can store the data, whereas in magnetic disk both sides of the disk we are storing the data. చూడండి, అందుకనే బాటమ్ సైడ్ డేటా రీడ్ చేయడానికి రీడ్ రైట్ హెడ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్మాల్ స్క్వేర్ బాక్స్ చూసారా ఏరో మార్క్ చేసి, దిస్ ఈజ్ రైట్ హెడ్ అంటారు. ఓకే, బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది డేటాని రీడ్ చేయడానికి there are two read write heads are there for one disk. Similarly, for second disk also there are two read write heads are there. Alage for disk N also there are two read write heads are there. Indicani bottom side and top side. Okay, two sides, both sides we can store the data. Kabatti there are two read write heads are there. Okay, this is the physical construction of the magnetic disk. Okay, it is the physical construction. This is mechanical structure or physical construction of the magnetic disk. And this is అంటే the magnetic read write head అని చెప్పని చూసారా, inside the read write head అలా ఉంటుంది. స్మాల్ స్క్వేర్ బాక్స్ పెట్టారు చూసారా, ఈ read write head inside the read write head. There is a small air gap read write head ki and CDs ki annamata. Okay, and the read head ki constructed with a magnetic yoke. This is a magnetic material and your coil will be there for producing the magnetizing current. Okay, for producing the magnetizing current, and this read write head is used to read and write the data on the surface. Okay, read cheyadam write cheyadam data read cheyadaniki write cheyadaniki use cheస్తారు. Okay, ఎలా రైట్ చేస్తారు అలా రీడ్ చేస్తారు మీరు డేటాని మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ మీద. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బిట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆన్ ది మీకు డిజిటల్ ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఒకటే చదువుతుంది. ఓకే, ఎలా కమ్యూనికేషన్స్ లో మీకు మాంచెస్టర్ కూడా చెప్పారమ్మా మీకు. మాంచెస్టర్ కోడ్స్ ఎన్న కమ్యూనికేషన్ లో కోడ్స్ అని చెప్పారమ్మా మీకు. PCM కోడ్, is my voice is clear? Am I audible? Yes, sir, audible. ఓకే ఓకే, ఎన్న కమ్యూనికేషన్ లో ఇంకా కోడింగ్ రాలేదైతే, డిజిటల్ కోడింగ్ రాలేదైతే. లేదు సార్, ఇంకా రాలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, సరే చెప్తారులేండి మీకు లాస్ట్ షీట్ లో ఉంటాయి అనుకుంటుంది ఆ కోడింగ్. PCM కోడ్, DPSM కోడ్, మాంచెస్టర్ కోడ్స్ అయి ఉంటాయి. ప్రస్తుతంగా మాకు అవసరం లేదులే కానీ కోడ్స్, జస్ట్ హౌ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ఆప్టికల్ డిస్క్ ఎలా స్టోర్ చేస్తాం, ఎలా రీడ్ చేస్తాం యూజింగ్ ద రీడ్ రైట్ హెడ్. ఓకే,
digital information can be stored on the magnetic film. Okay, the magnetic film nothing but the CD is చూసారా మన CD plastic material, the CD constructed with plastic material. Above the material, the magnetic film will be there. Okay, by applying the current pulses of suitable polarity. Okay, we are applying the current pulses of suitable polarity to the by using the magnetized coil. చూసారా ఇక్కడ కాయిల్ ఉంది చూసారా, ఈ magnetized coil ద్వారా this one, the coil will be, this is the coil. By using this coil, we are applying the current pulses of suitable polarity. అదేం చేస్తుంది? This causes the magnetization of the film in the area immediately underneath the head. అంటే దీని కింద, ఈ హెడ్ కింద, అంటే ఈ పొజిషన్ లో switch, the head is switched to direction of parallel to the applied field. అంటే లార్జ్ మ్యాగ్నెటైజ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్స్ కింద డివైడ్ పడుతుంది అనమాట. వన్ అనుకోండి, ద మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హై డెన్సిటీ ఉంటుంది. ద మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్ ఉంటుంది. అది జీరో అనుకోండి, లో డెన్సిటీ, అంటే బాగా లో వాల్యూ. వెపర్ పర్ మీటర్ అంటే చూసారు మ్యాగ్నెటిక్ డెన్సిటీని మీ ఈఎంఎఫ్ చెప్తారు. ద కరెంట్ పల్సెస్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే, using the magnetized coil, the current pulses are applied to the magnetic film. అంటే మ్యాగ్నటైజేషన్ చేస్తారు. మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే లాజిక్ 1 కి అయితే ఒకలా ఉంటుంది అండ్ లాజిక్ 0 కి అయితే ఒకలా ఉంటుంది. ఓకేనా, ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ది స్పాట్ విల్ బి లాజిక్ 1 కి అయితే హై వాల్యూ ఉంటుంది, లాజిక్ 0 కి అయితే లో వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. లాజిక్ 1 అయితే హై డెన్సిటీ స్పాట్ ఉంటుంది, లాజిక్ 1 0 అనుకోండి స్మాల్ స్పాట్, ఇదేమో లాజిక్ 1 అనుకోండి. బై అప్లైయింగ్ the current to the magnetized coil, the same head can be used for reading the stored information. అదే హెడ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, మనం రీడ్ చేయడానికి, స్టోర్ చేసిన తర్వాత రీడ్ చేయాలి కదా. the same head can be used for reading the information stored on the material. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, ఎలా రీడ్ చేస్తారంటే, చేంజెస్ ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, అంటే స్పాట్ కి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్ఫేస్ కి మధ్యన వీఆర్ calculating the changes in the magnetic field. Okay, around the head దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, స్పాట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. changes in the magnetic field in the vicinity of the head caused by the movement of the film related to the yoke induce a voltage in the coil. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్ వల్ల ఏం చేస్తుంది, ద చేంజ్ ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఈ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఆ వోల్టేజ్ ఫర్ లాజిక్ 1 కి అయితే ద వోల్టేజ్ విల్ బి అరౌండ్ +2 volts అలా వస్తుంది. అది లాజిక్ 0 అనుకోండి, బిలో 1 volt వస్తుంది. ఓకేనా, జస్ట్ అలాగా ద చేంజెస్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూసెస్ ఏ వోల్టేజ్ ఇన్ ద కాయిల్. ఆ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ని బట్టి వి కెన్, అది గ్రేటర్ దెన్ 3 volts వచ్చిందంటే ద స్పాట్ విల్ బి 1 అని, అదే లెస్ దెన్ 1 volt వచ్చిందంటే ద స్పాట్ విల్ బి 0, లాజిక్ 0. లైక్ దట్ వి కెన్ రీడ్ ద డేటా. This is the bit pattern. Bit representation by phase encoding. ఓకేనా, phase encoding. సో లాజిక్ 0 కి అయితే మనకి 0 నుంచి 1 కి ట్రాన్సిషన్ ఉంది. జీరో టు 1 లాజిక్ 0 కి అయితే 1 bit representation. This is logic 0, this is logic 1. From 0 to the transition will be in middle of the clock pulse. So 0 to 1 కి this is logic 0. అదే 1 అనుకోండి, 1 నుంచి 0 కి ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది. This is మాంచెస్టర్ కోడింగ్ అన్నమాట. ఇదే ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అన్ని కూడా మనం మాంచెస్టర్ కోడింగ్ టెక్నిక్ వాడతాం. సో 0 1 1 1 0 రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో 0 అంటే 0 నుంచి 1, అలాగే 1 అంటే సిమిలర్ తీసుకోండి, మళ్ళీ 1 కాబట్టి తీసుకోండి.
0 1 1 1 1. This is the Manchester code for using the representing the bit pattern and the this one. ఇప్పుడు సిరీస్ మీద డేటాని సేవ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా యూజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్స్ ద్వారా వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఆన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్. మరి ఎలా రీడ్ చేస్తారు? మొత్తం డేటా అంతా థియరీ మీద డేటా అంతా ఒకసారి రీడ్ చేయరు కదా. మ్యాగ్నెటిక్ మెమొరీ అనుకోండి, మెమొరీ యూనిట్ లో డివైడ్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ వర్డ్ అంటాం. అండ్ వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా అట్ ఏ టైమ్. ది ఎంటైర్ మ్యాగ్నెటిక్ వర్డ్ డేటా విల్ బి రీడ్. ఒక్కొక్క మ్యాగ్నెటిక్ వర్డ్ లో మెమొరీ వర్డ్ లో మన 32 బిట్ స్టోర్ చేసి రీడ్ చేసుకుంటాం. ఎలాగైతే మెమొరీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేశారో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే ది ఎంటైర్ డిస్క్ ని ఏం చేస్తామంటే మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ద రౌండ్ సర్కిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాక్స్ అంటారు. చూడండి బ్లూ కలర్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాక్స్ అంటారు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాక్ 0, నెక్స్ట్ ట్రాక్ 1 అండ్ సో ఆన్ ట్రాక్ n. ద డివైడింగ్ ఆ ట్రాక్స్ మీద మనం మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్స్ కింద అంటే లాజిక్ 1 లాజిక్ 0 స్టోర్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? మన దగ్గర సిరీస్ మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటే వెళ్తారు. ఏం చేస్తారు, ఆ ట్రాక్స్ ఉంటాయి, ఆ ట్రాక్స్ మీద ద మ్యాగ్నెటిక్ స్పాట్స్ అనేవి మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. రౌండ్ సర్కిల్స్ ఆర్ దేర్. ఆ సర్కిల్ మీద ఆ ట్రాక్స్ మీద అంటే ఈ ట్రాక్స్ మీద లాజిక్ 1 లాజిక్ 0 లాజిక్ 1 లాజిక్ 0 0 0 అలా స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అది ద ట్రాక్స్. అవి ద రౌండ్ సర్కిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అన్నమాట. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాక్స్ అంటారు. మళ్ళీ ద ఎంటైర్ ట్రాక్ ని ఒకేసారి రీడ్ చేయలేం కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ద ట్రాక్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ సమ్ గ్రూప్స్. ద ట్రాక్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ some equal parts, that is called sectors అంటారు. చూడండి సెక్టార్, ఫస్ట్ వన్ ఈ సెక్టార్ 0 and sector 1. there are 6 sectors are there. ఇది సెక్టార్ 0, ఇది సెక్టార్ 1, ఇది సెక్టార్ 2, ఇది సెక్టార్ 3 4 5 6 7. there are 8 sectors are there. We are dividing into all the tracks, it are divided into sectors, equal parts, and these are called sectors అంటారు. మెమరీ యూనిట్ ఎలాగైతే ఒక మెమరీ వర్డ్ డేటా ఎంటైర్ మెమరీ వర్డ్ డేటా కెన్ బి రీడ్ అట్ ఏ టైం ఎలాగైతే చేస్తామో ఇక్కడ కూడా ద మినిమం డేటా దట్ కెన్ బి రీడ్ ఎట్ ఏ టైం ఈజ్ కాల్డ్ 1 సెక్టార్. ఓకే, అంటే ఒక సెక్టార్ లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని మనం ఒకసారి రీడ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ సెక్టార్ మీద యాక్చువల్ గా మనం 512 బిట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ స్టోర్ 512 బిట్స్ ఆర్ కెన్ బి స్టోర్డ్. డేటా బిట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ సీరియల్లీ ఆన్ ఈచ్ ట్రాక్. ఓకే, ఆ ట్రాక్ మీద సీరియల్ గా స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఈచ్ సెక్టార్ మా మ్యూట్ చేయండి ఎవరు. అమ్మాయి కొంచెం ఎవరైనా చెప్పండి అబ్బాయికి. The minimum data that can be read is 1 sector. ఒక సెక్టార్ డేటా మొత్తాన్ని రీడ్ చేయగా రైట్ చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ ఇన్ ఈచ్ సెక్టార్ వీ కెన్ స్టోర్ అప్ టు 512 bytes. 512 బిట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాం సీరియల్లీ అలాంగ్ ద ట్రాక్. ఓకే,
other sizes also there, and 512 bytes కానీ or 258 bytes కానీ 256 bytes కానీ, depending on the size of the disk అన్నమాట. Okay, and before storing the data 512 bits starting ఏం చేస్తామంటే the data are preceded by a sector header, అంటే ఒక హెడర్ ఉంటుంది, అంటే ప్రతి సెక్టార్ కి ఒక హెడర్ అన్నమాట. ఆ సెక్టార్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి దాని కోడింగ్ అనుకోండి, ఈచ్ సెక్టార్ విల్ హ్యావ్ వన్ కోడ్ అన్నమాట. వన్ సెక్టార్ హెడర్ విల్ బి దేర్ దట్ కంటైన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్, అంటే అడ్రసింగ్ అన్నమాట. ఆ సెక్టార్ యొక్క అడ్రస్, దాన్ని హెడర్ అంటారు. ద సెక్టార్ హెడర్ కంటైన్స్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆర్ అడ్రసింగ్ ఆఫ్ ది దట్ సెక్టార్. అడ్రసింగ్ ఎలా చేస్తారంటే చెప్తున్నాను. ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ ది హెడర్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్, అంటే 512 డేటా బైట్స్ కూడా ఆఫ్టర్ హెడర్, ఫస్ట్ ఆ సెక్టార్ యొక్క హెడర్ అంటే దాని అడ్రస్ అన్నమాట. దాని తర్వాత 512 బైట్స్ స్టోర్ చేస్తాం. ఇది హెడర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది డేటా. We are storing the data following the header. The header is used to identifying the sector. And how we are giving the sector address చెప్పండి ఎవరైనా సరే. This is spindle and we above this one the CDs are placed one above the other. ఇప్పుడు ఒక సెక్టార్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి? The header contains the address of the sector and the header, ఆ అడ్రస్ మనం రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు అని చెప్పండి. The header consists of the address of the sector which consists of, చూడండి ఇప్పుడు సిడి ఒకదాని మీద ఒకటి ప్లేస్ చేశారు. దర్ ఆర్ మోర్ సిడీస్ ఆర్ దేర్. డేటా కావాలనుకోండి ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి? మనం డిస్క్ నెంబర్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి? డిస్క్ నెంబర్ చెప్పాలి. ఎందుకని? దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిస్క్స్ ఆర్ దేర్. డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, 3, 4. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి? డిస్క్ నెంబర్ చెప్పాలి. తర్వాత సెక్టార్ హెడర్, అంటే ఈ సెక్టార్ డేటా స్టోర్ చేసే ముందు ఫస్ట్ హెడర్ స్టోర్ చేస్తాం, తర్వాత ఫాలోడ్ బై ద డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఆ లాస్ట్ లో ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ మీకు ఎస్టైల్ లో చెప్పుంటారు. ఎర్రర్ కరెక్షన్ కోడ్స్ ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ సెక్టార్ అన్నమాట. హెడర్, డేటా అండ్ ఫాలోడ్ బై ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్స్. ది అడ్రస్ మీకు ఎలా చెప్పాను? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి? డిస్క్ సైజ్, డిస్క్ నెంబర్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏ డిస్క్ లో డేటా కావాలో మీకు చెప్పాలి, డిస్క్ నెంబర్. తర్వాత వన్స్ డిస్క్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్, ద సైడ్, బాటమ్ సైడ్, టాప్ సైడ్, దెన్ ద సర్ఫేస్, దాన్ని సర్ఫేస్ నెంబర్ అంటారు. సైడ్ అయినా సర్ఫేస్ నెంబర్, డిస్క్ నెంబర్, సర్ఫేస్ నెంబర్. వన్స్ ద డిస్క్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్, సర్ఫేస్ ఐడెంటిఫై అయిపోయింది. మళ్ళీ సర్ఫేస్ మళ్ళీ ఏముంటాయి? దెర్ ఆర్ సో మెనీ ట్రాక్స్ ఆర్ దేర్. డిస్క్ నెంబర్, సర్ఫేస్ నెంబర్, అగైన్ ట్రాక్ నెంబర్. ట్రాక్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ 0 ట్రాక్, ఫస్ట్ ట్రాక్, సెకండ్ ట్రాక్ అండ్ 9th ట్రాక్, 10th ట్రాక్. అగైన్ ట్రాక్ నెంబర్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రాక్ లో మళ్ళీ చూడండి 8 సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఏ సెక్టార్ కావాలి? దట్ ఈస్ సెక్టార్ నెంబర్. ఓకే, ఇలాగనమాట. ప్రతి సెక్టార్ కి దిస్ ఇస్ ద హెడర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అదనమాట. అది ఏ డిస్క్ లో ఉంది, ఏ సైడ్ లో ఉంది, అది ఏ ట్రాక్ లో ఉంది, దాని సెక్టార్ నెంబర్ ఎంత. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సెక్టార్ ఆర్ అడ్రసింగ్ ది సెక్టార్ which consists of disk number, side number and track number and sector number. The minimum data that can be read is one sector. Okay, identified అయిందా? చూడండి, సెక్టార్, the 0 sector is very high and
coming to the center of the disk, the track size will be very very less. కానీ సెక్టార్ సైజ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అంటే ద డేటా ఈజ్ ఓన్లీ 512 బైట్స్ స్టోర్ చేయాలి. అది ఏమో లార్జ్ సైజ్ ఉంది, అరౌండ్ సర్కంఫరెన్స్ ద సెక్టార్ విల్ బి వెరీ లార్జ్ సైజ్, వెరీ నియరర్ టు ది సెంటర్ ద సెక్టార్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. మరి హౌ వి కెన్ స్టోర్ ఈక్వల్ అమౌంట్ డేటా ఆన్ బోత్ సైజెస్? అంటే ఇక్కడ కూడా 512 బైట్స్ స్టోర్ చేసి ఇక్కడ 512 స్టోర్ ఎలా స్టోర్ చేస్తారు? ఎలా చేస్తారు అంటే ద డిస్క్ కన్స్ట్రక్టెడ్ plastic material and coated with magnetized material చెప్పని చూసారా. nearer the center of the disk, the magnetic density of the magnetic material very 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 high, and the density will be decreases coming to the circumference of the disk, so that each sector can store equal amount of data. అంతేగాని circumference దగ్గర ఏమో large data store చేసి nearer the center of the track స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, లార్జ్ సర్కంఫరెన్స్ దగ్గర ట్రాక్ దగ్గర స్టోర్ చేస్తారు, సెంటర్ దగ్గర ట్రాక్ దగ్గర సేమ్ అమౌంట్ 512 బైట్స్ స్టోర్ చేస్తారు. ఎలాగా? ద డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కోట్ చేసేటప్పుడు నియరర్ ది సెంటర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ డెన్సిటీ ఇది వెరీ వెరీ హై ఉంటుంది, అండ్ దట్ విల్ బి డిక్రీజెస్ యాజ్ గోయింగ్ టు ద సర్కంఫరెన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సెంట్రల్ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్ స్మాల్ ట్రాక్ అని సరే డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి కెన్ స్టోర్ 512 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా. వేరే ద సర్కంఫరెన్స్ దగ్గర సైజ్ వెరీ వెరీ హై ఉన్నా కూడా యూ కెన్ స్టోర్ 512 బైట్ డేటా. బోత్ దట్ ఈస్ నియరర్ ది సెంటర్ ట్రాక్ అండ్ సర్కంఫరెన్స్ ట్రాక్ బోత్ ఆర్ స్టోరింగ్ ది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఇది ద ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ రీడింగ్ ది డేటా. These are some important sector header already discussed about this one. This is identifying the sector or addressing of the sector, following by the data 512 bytes data will be stored. First header the data, after that error correcting codes. We are using one technique is used, one error correcting codes are used to identifying the errors is there in the transmitted code. Okay, and formatting process, difference between inner tracks and outer tracks. చెప్పాను కదా, ఇన్నర్ ట్రాక్స్ అంటే స్మాల్ ట్రాక్స్ ఆర్ దేర్, అవుటర్ ట్రాక్స్ అంటే ఇది లార్జ్ ట్రాక్స్. దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? డెన్సిటీ విల్ బి వ్యారీడ్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ టు అవుటర్ ట్రాక్స్. యాక్సెస్ టైం, మెమరీ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా అంతే. ద సెకండరీ స్టోరేజ్ యాక్సెస్ టైం is also, but here the access time is divided into 2 times, peak time and rotational delay. The access time is divided into 2 times. One is peak time and one is access time. The rotational delay or then latency time అంటారు. The peak time అంటే ఏంటి? latency time అంటే ఏంటి? Once the header that address will be given, అంటే సెక్టార్ యొక్క అడ్రస్ ఇచ్చారు, అంటే డిస్క్ నెంబర్, సర్ఫేస్ నెంబర్, ట్రాక్ నెంబర్ అండ్ సెక్టార్ నెంబర్ చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత అంటే ద రీడ్ రైట్ హెడ్ ఇది మూవింగ్ టు ద రిక్వైర్డ్ పొజిషన్. అంటే ట్రాక్ దగ్గర వెళ్ళాలి, ఏ ట్రాక్ వెళ్ళాలి, సెకండ్ ట్రాక్, థర్డ్ ట్రాక్, ఇది ద రీడ్ హెడ్ మూవింగ్ టు ద రిక్వైర్డ్ ట్రాక్. అండ్ ఆల్సో బై మూవింగ్ ద సిడి ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ద రిక్వైర్డ్ సెక్టార్ దగ్గరికి 8 సెక్టార్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ ఎలా అయితే 8 సెక్టార్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఆ సెక్టార్ అని రౌండ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వచ్చి ద రిక్వైర్డ్ సెక్టార్ విల్ బి అండర్ రీడ్ రైట్ హెడ్. దట్ మీన్స్ by using the header provided by the user or the address provided by the user, the read write head will be under the required sector. The time taking the read write head to position the required sector, అంటే మీరు చెప్పిన అడ్రస్ ని బట్టి ఆ డిస్క్ కి వెళ్ళి సర్ఫేస్కి వెళ్ళి ఆ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళి సెక్టార్ కి వెళ్ళడానికి పెట్టే టైం ఏమంటారంటే సీక్ టైం అంటారు. ద టైం రిక్వైర్డ్ బై ద రీడ్ రైట్ హెడ్ టు ద ప్రాపర్ ట్రాక్. అంటే మీరు చెప్పిన ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పట్టే టైం ని సీక్ టైం అంటారు. వన్స్ ద రీడ్ రైట్ హెడ్ విల్ బి అండర్ ద రిక్వైర్డ్ ట్రాక్, మీకు కావాల్సిన సెక్టార్ దగ్గరికి రెడీగా ఉంది, దెన్ ద రీడింగ్ ది డేటా on the track sector and giving to the user,
that is called latency time under. Okay. The amount of time that elapses after the head is positioned over the correct track until the starting position of the addressed sector passes under the read write head. Once the head is positioned over the corrected track, అంటే నీకు కావాల్సిన ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది, అండ్ ద సెక్టార్ అంటే 8 సెక్టార్స్ ఆర్ దేర్. మనకి డిస్క్ ఏమవుతుంది, రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది. దెన్ ద రిక్వైర్డ్ ట్రాక్ సెక్టార్ వచ్చేసరికి వస్తుంది అనమాట. అండ్ seek time, that is the time required to position the head onto the required sector, and then after the position the data will be read from the sector, and this is called the latency time. And these two are called, by adding the seek time and latency time, that is called access time. And data buffer and cache. There are different types of different sizes of discs are there. 3.5 inch diameter. Okay, 3.5 inches diameter. Diameter tells kada. High data rate discs are available today. Nowadays we are using the 3.5 inches diameter high capacity magnetic discs anamata. And the and around the disc there are 15,000 tracks are there. 15,000 tracks. And tracks and there are 15,000 tracks are there. 3.5 inch diameter magnetic disc మీద there are 15,000 tracks are there. And there are average there are 400 sectors are there. We are dividing into 400 sectors and 0, 1, 2, 3 around there are 400 sectors are there. Nowadays we are using this type of magnetic disc. Okay, 15,000 tracks ఉంటాయి, అలాగే 400 sectors are there in each sector, and each sector contains 512 bytes, and each sector consists of 5. And 20 discs are there, and 10 discs are there, and 2 surfaces కాబట్టి 20 surfaces లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. 10 discs ని పేస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, 1 spindle మీద. అంటే there are 10 discs are placed. 10 discs అంటే 20 surfaces are there. 20 surfaces, and each surface consists of 15 tracks, 1000 tracks, and each surface will be divided into 400 sectors, and each sector can store 512 bytes. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది స్టోరేజ్ మనకి? 20 surfaces and 15,000 tracks. 15,000 tracks into 400 sectors, and each sector you can store 512 bytes. Bytes అంటే 512 bytes అంటే 512 into 8 bits అనమాట. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది? 60 gigabytes. You can store 60 gigabyte secondary storage అనమాట. By using the magnetic disk controller, you can store 60 gigabytes. 60 gigabytes. Okay, byte and again 8 bits అనమాట. And this disk will having the seek time of 16 milliseconds. Milliseconds లో ఉంటుంది. అదే మెయిన్ మెమరీ యాక్సెస్ టైం నానో సెకండ్స్ లో ఉంటుంది. వేరే సెకండరీ మెమరీ యాక్సెస్ టైం ఇది మిల్లీ సెకండ్స్, 6 milliseconds ఉంటుంది. అండ్ లేటెన్సీ టైం అంటే వన్స్ ద పొజిషన్ అవ్వడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. వన్స్ ద పొజిషన్ read write head, the data will be read in 3 milliseconds. Total access time will be 9 milliseconds. It is the magnetic disk. Okay. Seek time చెప్పాను కదా,
causes the disk drive to move the read write head from its current position to the desired track. అది ఉన్న పొజిషన్ నుంచి the required track మన హెడ్ ఇస్తాం కదా ట్రాక్ బట్టి ఆ ట్రాక్ దగ్గరికి రిక్వైర్డ్ ట్రాక్ దగ్గర మూవ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం ఏమంటారు సేక్ టైం అంటారు. అండ్ రీడ్ ఇనిషియేట్స్ రీడ్ ఆపరేషన్. దీస్ ఆర్ ది కంట్రోల్స్ అన్నమాట. ఓకే, రీడ్ అంటే ఇది ఇనిషియేట్ ద రీడ్ ఆపరేషన్ స్టార్టింగ్ ది అడ్రస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద డిస్క్. ఆ డిస్క్ అడ్రస్ సర్ఫేస్ అడ్రస్ ట్రాక్ అన్ని చెప్తాను చూసారు, అన్ని కూడా చేసి ద డేటా బఫర్ లో ప్లేస్ ఇంటూ ద డేటా బఫర్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ముందు ద డేటా అంటే డిస్క్ నుంచి డేటా తీసుకుని ఏం చేస్తాం, మన డేటా బఫర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మెయిన్ మెమరీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈ డిటర్మైన్డ్ బై ది వర్డ్ కౌంట్ రిజిస్టర్. ఎన్ని వర్డ్స్ మనం డేటా రీడ్ చేస్తామో దాన్ని వర్డ్ కౌంట్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ రైట్ సిగ్నల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా టు ద డిస్క్. అంటే మెయిన్ మెమరీ నుంచి డేటాని అంటే అన్వాంటెడ్ డేటా మెయిన్ మెమరీలో ఉండిపోయింది ఫైల్స్ మనకు అవసరం లేదు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ స్టోర్ చేస్తాం. That means transfers data to the disk using a control method similar to the read operation. Read operation ఎలా చేస్తాము, ఇది కూడా సేమ్ రైట్ ఆపరేషన్ అలాగే చేస్తాం. అండ్ ఎర్రర్ చెకింగ్ కంప్యూట్స్ ది ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్స్ వాల్యూ ఫర్ ది డేటా రీడ్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ సెక్టార్. అంటే మనం పంపించిన డేటాలో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని మిస్ మ్యాచ్ విల్ బి దేర్, ఇట్ కరెక్ట్స్ ది ఎర్రర్ ఇఫ్ పాసిబుల్. Write disk arrays. These are in 1988 the researchers California University in 1988 California Berkeley proposed a storage system based on the multiple disk. Okay, and దాంట్లో మల్టిపుల్ డిస్క్ ఏమంటే రైట్స్ అంటారు, రైట్ డిస్క్ అరేస్ అంటారు. అంటే redundant array of inexpensive disk అన్నమాట. redundant array of inexpensive disk. RAID అంటే ఏంటంటే redundant array అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్క్. These are called RAID. In 1988 University of California Berkeley, an array of disks inexpensive, బాగా తక్కువ కాస్ట్ కాబట్టి redundant array of inexpensive disks అన్నమాట. Using multiple disks makes it cheaper for large storage, huge storage, reliability of the overall system. RAID 0 for data typing and RAID 1 disk 0 amount. Identical copies of data on 2 disks increase reliability and parity based error recovery. Parity based recovery 1 2 3 4 5 disks. Next one is optical disk and magnetic tape. Optical disk, magnetic tape, we will discuss tomorrow. Optical disk and magnetic tape discussed tomorrow. Yeah, please take that names. All of you submit second assignment before due date in Edmodo only. If anyone is still pending first assignment, please send through WhatsApp. Number తెలుసు కదా మొబైల్ నెంబర్, దాని వాట్సాప్ చేయండి. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఇంకా ఎవరైనా పెండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే,